اپنے مرزا صاحب دا منہ بند کیتا یا رسول صاحب آپ مرزا صاحب کہندے نے قرآن دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام محمد لکھا ہے تے امتی کہندا بخاؤ ترات چوں مرزا صاحب کہتے ہیں ترات میں محمد نام لکھا ہوا ہے امتی کہتا ہے دکھاؤ ترات چوں آپ اپنے اعمالوں سے مینوں جھوٹا کہہ رہے ہو یا مرزا صاحب کہہ رہے ہو اب لوری ہو اچھا نہیں ملک لوری کدھروں آ گیا لے جاؤ ملک صاحب نو کدھرے ملک صاحب نو لے جاؤ سٹریچر تے پا کے میں تاں شک پہ ہے کہ تلے نبی کہہ رہا ہے کہ ترات دے وچ میں نے اس کو بہت مارا نبی کہہ رہا ہے ترات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد لکھا ہے امتی کہہ رہے ہیں بخاؤ کتے بڑی مہربانی بہت شکریہ نبی کہہ رہے ہیں ترات میں محمد امتی کہتا دکھاؤ جی ٹھیک ہے جی بہت مہربانی شکریہ جزاک اللہ غلطی ہوگی ہو سب بھائیوں سے اوپر نیچے بیٹھے ہو سے کوئی غلطی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں معافی چاہتا ہوں جزاک اللہ بہت شکریہ ماشاءاللہ زبردست ویسے زبردست نہیں اچھی گفتگو ہوئی میں تے مساکی تے پچھلے گھنٹے نے شغل لایا سی بھی کامنٹ کر رہے سو جو ہی فائرنگ ہوئی تے دلدو دلال تمبو ٹینٹ جلیبیاں پکوڑے جوتے ہوئے جا سکتے پر بڑے بہترین بنی اسرائیل نو طلت بھائی پوچھو میں تو دس ادھروں ڈاکٹر آخر تو صحیح فیصلہ نہیں بات یہ ہے کہ طلعت ملک کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ خود بات کریں بھی تیسرے بندے کیوں لا رہے ہیں کہتے نہیں وقاص صاحب بنی اسرائیل صاحب ادھر آئیں یا رسول صاحب بڑی مہربانی بہت شکریہ بات چکندے نہیں سانو گل کریں ماشاءاللہ دیکھیں میں کہتا رہوں گا میرے دلائل جواب کہتے رہیں گے آپ نیچے اوپر بیٹھے لوگوں نے سن لی آپ کے گڈ بائے ڈاکٹر صاحب تھینک یو جی مساکی میں صبح نہ ملک کے اثر نو کیا کہ یار کوئی شگل لوا اتنی دیر چپر آ گیا ہے طلعت صاحب نو کہنا کہ لے آوا میں بندہ کوئی طلعت صاحب کہنے او کیڑا ہو تو لے گیا اسے میں لے نا اپنے زیار رسول میں کہا جا ٹائم نہیں ہے پاس ہوندہ اچھا یار اچھا قسم بہترین مذاق تو لوا بات ہے بہترین اچھا مزے دی گل ہے طلعت بھائی نہ کو آیت پڑھی ہے نہ کو ترجمہ پڑھیا نہ حدیث پڑھی ہے پھر بھی جناب مناظرہ برابر کر گئے 4 گھنٹے دا مناظرہ پھنسے ہوئے ڈاکٹر تھے بنی اسرائیل سے جی عبداللہ جیت گیا یا رسول چلا گیا نہیں میں ادھر پہلی باری میں حق دی گل کرن لگدا سیگا تے دونوں پاسوں ہی نا دونوں پاسوں ایک کہے جی بنی اسرائیل دوسرا کہے جی یہ تے طلعت صاحب نے منصب بنایا ہے مطلب دونوں ہاتھ چک دین اپنے طلعت صاحب کہتے سر اللہ میاں دی گاں کیوں بنے کری انہوں دستا نہیں طلعت صاحب مبارک ہو بہت میں چپ کر کے سن رہی تھی او مائی گاڈ اتنا بہت شکریہ تو چپ جی رہی ہیں اینجل کا سب سے زیادہ شکریہ اینجل نہ جیڑی منہ بند کری رکھیا اینجل بولی نہیں ہے نہیں تے اینجل نے وقت پا دے رہا نہیں میں ویسے ایک گل دی تانوں مبارک ہے کہ مرزا صاحب کی عبارت سچی ہو گئی اچھا ایک اور چیز میں نیچے لکھ رہی تھی آپ کو وہاں پہ جہاں لکھا ہوا ہے کہ احمد نام جو لکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ وہ آنے والا احمد ہوگا تو مرزا صاحب کا نام تو احمد ہے آپ اس کو احمد ثابت کر کے دے سکتے تھے نواں کٹا کھول دیں تساں ذرا لیٹ آئے ہو میں نیچے لکھ رہی تھی آپ نہیں دیتے محترمہ عبارت میں لکھا ہے کہ یہ دونوں نام جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ایک جمالی اور ایک جمالی مرزا صاحب کا بھی تو ہے نا بڑا زبردست ٹائم گزریا مرزا صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے اور احمد سے یہ جو ہے مرزا صاحب ثابت کریں کیا خوبصورت بات کی ہے جی دیکھیں ان کا نام بھی تو احمد تھا نا نہیں بنی اسرائیل آپ کہہ رہے ہو کہ عبارت کو جو بات ٹھیک ہے یعنی مرزا صاحب نے اگر کہیں لکھا ہوگا
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के ख़त्म करने वाले हैं, तो हम उसको बोलेंगे बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, या बोलेंगे लिखा होगा कि अल्लाह एक है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल ठीक नहीं, वो लिखा हुआ साथ फिर वो पूरी इबारत नहीं आप मानते ना, आप इबारत में से अपनी मर्जी का हिस्सा लेते हैं। जहाँ पर उन्होंने लिखा है कि कोई नया या पुराना नबी नहीं आ सकता, तो उसकी गर्ज उन्होंने बताई है कि हजरत ईसा फौत हो गए हैं, तो आपने बाकी ऊपर वाली सारी बात ले ली, नीचे जो हजरत ईसा के फौत होने की बात है वो आपने छोड़ दी। हाँ, तो वो कुरान के खिलाफ जो बात होगी उसको हम नहीं लेंगे, जो बात ठीक लिखी होगी हम बोलेंगे ठीक लिखी हुई है। तो ये बात भी तो फिर कुरान के खिलाफ है ਜਿਹੜਾ ना ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੁੰਡ 400 ਤੇ ਉਸਤਾਦ मोहतरम शाह साहब जो है नहीं शाह नहीं उस्ताद मोहतरम शाह साहब ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਹ गे बेचारे। मैं आ गया ज़िया रसूल तो चला गया, अपने चमचों को छोड़ गया, बेचारे चमचे नहीं गए अभी तक यहाँ से। आप खातून है, आप खातून है, आप खातून है, आपको शर्म आनी चाहिए, आप नीचे भी उनको गालियां दे रही थी। मैंने किसी को गाली नहीं मलिक साहब वो औरतें हैं तो औरत बन के रहना चाहिए। आपको शायद समझ नहीं आती, मैंने कहा ये कोई औरत है, ये औरतों वाली बात है। ये कौन सी गाली है? मैं बोलूँ आपको, आप भी महमूद की चमची हैं तो अच्छी बात होगी। थैंक यू, मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, थल्ले ला दो, थल्ले ला दो, मलिक साहब ला दो, बदतमीजी करेगा। औरतों से बदतमीजी नहीं करनी प्लीज। नहीं मैं क्यों करूंगा मलिक साहब बदतमीजी, और बात करें, लेकिन जो इंसाफ की बात है वो करनी चाहिए। मैंने बोला नहीं, अभी मलिक साहब आपको नहीं बोला, मलिक साहब मैंने सिर्फ ना नीचे लिखा था, मैंने नीचे लिखा था ज़िया रसूल हमारा फूल, ज़िया रसूल हमारा फूल, ज़िया रसूल, और मुझे MS सीमा बाजी ने उस वक्त का म्यूट कर दिया हुआ, अभी तक म्यूट हूँ मैं। कितने म्यूट हो, मैं सारे मॉडरेटर खत्म कर देती। तल्ला साहब ये शुरू की बात है, मैं शुरू से बैठा हुआ हूँ। अब्दुल्ला मैं आपको नहीं बोल रही थी, शायद आपको लगा होगा। अब्दुल्ला ने मौका देता जाए दो कमेंट, अब्दुल्ला ने आपने एक सेकंड, तलत भाई अब्दुल्ला ने मौका देता जाए कि 3 कमेंट लगातार करे। आसिफ एक सेकंड, अब्दुल्ला मैंने आपको नहीं बोला था, शायद मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप उनकी साइड से, इसलिए मैंने आपको नहीं, मैंने किसी और आप किसी को भी बोलें, आप अगर ये बात किसी को भी मेंशन ना करें, लेकिन आप मुझे बोल समझ आ जाए जिसको भी। नहीं एंजल साहब आप खातून हैं, आपसे मैं उलझना भी अच्छा नहीं समझता, ख़वातीन से उलझ के क्या करना है, लेकिन ख़वातीन को ख़वातीन, जब ख़वातीन आके मर्दों के शाना बशाना खड़ी हो जाएंगी फिर उनको आगे से वैसे ही आर्गूमेंट मिलेगा। अच्छा चलें प्लीज, जज़ाकल्लाह। और कोई गल करो नहीं, वो मरियम बाजी आई हैं, वो उनसे साहब ये बड़ा मिसेस चीमा वैसे बड़ा जबरदस्त MS साहब आपने MS बहन सलाम अलैकुम, MRS चीमा, मिसेस चीमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? अल्लाह की रहमत। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, अच्छा है, थोड़े अल्फाज का ख्याल रखना चाहिए। नीचे कमेंट्स गालियां जब होती हैं उस वक्त म्यूट किया जाता है। MS चीमा, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मेरा एक भी कमेंट दिखा दें गाली वाला, किसी को गाली दी हो मैंने? नहीं तो मैंने आपको तो किया नहीं, मैं तो आज ज्यादा मैं आपने किया है, ऊपर मैसेज आता है, जो बंदा म्यूट करता है ऊपर मैसेज आता है किसने म्यूट किया। नहीं अब्दुल्ला गाल शाल नहीं देता, और आप अभी देखें झूठ भी बोल रही हैं। आप उठाएं, मिर्जा साहब की कसम उठाएं आप कि आपने मुझे म्यूट नहीं किया। मुझे तो याद भी नहीं है, मैं क्यों कसम उठाऊं? और नहीं बहन, वो अब्दुल्ले दी ओ यार अब्दुल्ले दी ड्यूटी होंदी है कि जला खाड़ा शाड़ा पटन जाए तो पीछे इट्टां शिट्टां कोले शोले अभी नीचे मुझे गालियां इतनी गंदी लोगों ने लिखी। अब्दुल्ला चुक के लाए, मैं सिर्फ उस वक्त म्यूट करती हूं जब कोई गंदी गालियां मैसेज करें, मैं आपको मॉडरेटर बनाऊं। मैं कर रहा हूँ तलत भाई मैसेज, मैं सोनी किया है गांव साहब। तलत भाई ना मैं म्यूट करता हूँ किसी को बिला वजह, ना मैंने सबको हटाया, आपने मेरी मॉडरेटरशिप तलत साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भाई एक मिनट रुके जी, मुझे किस आपने खुशी में जो है वो मॉडरेटरशिप से उतारा? नहीं मैंने सबको हटाया ना, बनी इस्राइल दा मिसाकी नु बना दियो तो बाकी सारे नु ला दो यार। मैसेज करो भाई, मैं कर दिया, मैंने मैसेज कर दिया तलत भाई। किथे कीता मैंने तो थल्ले कर देता है मैसेज। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। आप भी मैसेज करें, इन दो तरह बना दियो बस। मलिक साहब मैं बार बार आपसे पहले भी दूसरे प्रोटोकॉल में इत्तेफाक किया, मैं नीचे आता जाऊं तो एक MS बाजी और दूसरा वो IG पंजाब, ये दोनों मुझे म्यूट कर देते हैं। चलो ठीक है अब्दुल्ला यार, बाकी जो नीचे कुछ आ रहे हैं जरा मौका अब्दुल्ला सारी करने हैं यार।
उनकी जरा राय लें थोड़ी सी। ओ बाकी सारे ने मैसेज करते जो उन्होंने कर बनाना। दिया, ये कर दिया, वो ठीक है अब्दुल्ला। और भी लोगों को म्यूट किया हुआ है, एक और लड़का भी मैसेज कर रहा है। म्यू भाई आप भी म्यूट करना मैसेज ਇਹਨਾਂ ਦੀ कर भाई। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਮਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਨੇਕੀ ਕਰੋ। ਐਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ यार देखो थोड़े गाली ਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਚ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਚ ਆਹੋ। अच्छा जी एक मिनट थलो जी ਅੱਛਾ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੋਡਰੇਟਰ कर दे देता यार कर। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸ, ਬਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ, ਬਣਾ ਬਸ, ਲਓ, ਲੇਕਿਨ break ਲਾ ਦਿਓ। ਮਿਸਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਮਿਸਾਕੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ लो तलब सही भाई कह गवाही आ गई है, इन्हों मॉडरेटरशिप खत्म करो जी। ਇਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪ ਅੱਖ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। बहरहाल अच्छी गल ਤੱਲਾ हुई ਸਾਹਿਬ है। ਰਿਕਾर्डिंग ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਕਾर्डिंग ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कट के ले जाए। ਆ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਂਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਥੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। आ गए ने ना आहो यार, हादिया तुसी हादिया लो गप साहब आए ने यार, चले हमारी मैं सेने वास्ते हमारी चले ब्रॉड पे गया। हादिया साहब आई हैं, इनसे बात करें। कितने जाना चौधरी, बैठो यार। कसम है सुता ही कोना में वो चले हादिया गए, साहब किधर चली उड़ गई गए हैं? जिथे लो, पता नहीं कहाँ चली गई। हम लोग कोई इल्मी शख्स राजा जावेद साहब आ गए, इनसे व्यू ले लें। राजा जावेद साहब मजा आया इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। राजा जावेद साहब कैसे हैं आप? क्या हाल है जनाब मलक साहब? देखें जी पूरी लाइव के लिए मुझे म्यूट बिला वजह किया गया। किन्ने कीता? मैं ते सारे राजा जी सारे नौरे ही कर देना क्यों? आज जी पंजाब ने नहीं, मुसलमानों को ये सारे इन्होंने वो कादियानी बनाए हुए ना, तो वो मुसलमानों को म्यूट कर देते हैं। नहीं खत्म कर दिए, तलत भाई ने खत्म कर दिए सारे, मेरे नाल सारे ज्यादती खत्म की गई है, 2 बारी मेरी आईडी थले मेरी भी दादाजी 2 बारी मेरी भी उतारी है। डिबेट शुरू ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੱਲੇ ਲਾ ਦੇ। आहो गलत साहब है, ज्यादती है साडे नाल। ਉਹ ਬਹਰਾਲ ਚਲੋ ਲਾ ਛੋੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਛੋੜੇ ਨੇ ਕੋਈ मैं अगे तो गाला कटा जेड़ा मेनू थले लाया करेगा। मलक साहब मुझे तुमसे बात म्यूट करते, मैं कोई गाली नहीं देता, कुछ नहीं कर सकता ऐसी बात। नहीं राजा साहब आप गाली नहीं देते, सुलझे हुए आदमी आप ऐसे। कोई बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं ठीक है बराल, वो आप भाई हैं, नहीं वो करते हैं, वो भी ये जो बात कर रहे थे इनको नीचे कर देते थे तो। नहीं, मलक साहब की अपनी कम्युनिटी के लोग जो है ना वो ये ज्यादती करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो चवल है, चवल रज के चवल। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। ये जो आपके लोग हैं ना बनी ठीक हो गया दादा। ये ज्यादती नहीं करते किसी से, मैंने ये नोट किया है। ये सिर्फ मेरे नाल करते, ये सिर्फ मेरे नाल करते। साडा दुश्मन चलो चलदा ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ? बाय द वे मलिक साहब मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए कि वो उन लोगों को आप मोहम्मद जो नाम है वो उसको दिखाने के लिए चुप चुपीती रही है। चुप 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 बेचारी है ना, मुंह की खुरक ठंडी करो। चुप करे ना, एक खुरक क्या है ये? आपकी आप खुरक है, पूरा नाम नहीं खुरक कहते हैं ईचिंग, समथिंग इज रॉन्ग विद यू, खुरक इज ईचिंग। आपको देखिए आपने एंजल साहिबा आपने कोई बात भी करनी है ना, नाम पूरा लें, उनके मुसल्लमात हैं, उनके अकाबिरीन हैं, हाँ। नाम पूरा लें जो भी आपने बात करनी है। बात ही बुला दी आप लोगों ने, बात तो करने आई थी। गजनी है, अल्लाह दी नबी गजनी नहीं, है। याद आ गया देखिए याद आ इन गया, लोगों सुना? को, हाँ याद आ गया देखिए वो मोहम्मद नाम जो है वो भी इनको उसका सहारा लेना पड़ रहा है, बाइबल का सहारा। हाँ जी, बाइबल का सहारा लेना पड़ रहा है कि बाइबल में दिखाओ। यहाँ पे कुरान से इनको नजर नहीं आ रहा था, बाइबल की जरूरत पड़ गई। अपनी कुरान में से तो चीजें साबित कर नहीं सकते, बाइबल में जा के ढूंढ रहे हो आप लोग, कम से कम ये तो देखते। एंजल ने गौर किया बातों को। वाह बहुत सियाणी है। वाह वाह वाह, अरे तुलसी को यार मौका दो। बहुत अच्छी बात। लोगों ने माँ प्यो सियाने होने
اینجل آپ کو خود سے نہیں بنی اسرائیل اور مساکی بھائی سب کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم. اچھا میں یہ سن رہا تھا طلت بھائی کی اور وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے، تو میں کوئی ڈبیٹ نہیں کر سکتا ابھی. میں صرف یہ سوچ رہا تھا جس طرح اینجل نے بات کی ہے کہ ابھی دونوں کو اپنے آپ کی آئیڈینٹی پروف کرنے کے لیے بائبل کے پیچھے جانا پڑ رہا. واٹ اے بیوٹیفل تھنگ، واٹ اے بیوٹیفل تھنگ. اپنی بکس میں سے نہ خود کو سچا ثابت کر سکتے ہیں اور نہ اپنا نام ثابت کر سکتے ہیں. ہاں جی میں آپ کی بات کو رسپانس کرنا چاہتا ہوں. وہ اپنی آئیڈینٹی اس لیے نہیں پروو کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ اپنی اس لیے نہیں بات کر رہے تھے کہ اس کے علاوہ ان کی آئیڈینٹی پروو نہیں ہوتی. مینوں پتہ نہیں تلسی تھلے بیٹھا سوال کھڑا کرے گا مسئلہ یہ تھا کہ طلت صاحب کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں سے ثابت کریں. تو ضیاء صاحب نے کیا کیا، مرزا صاحب کی کتاب سے بھی ثابت کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ بائبل میں بھی ہے. سبحان اللہ. نہیں ایکچولی جی آپ کا نام راجہ جاوید صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں کی ڈیبیٹ کا مدار بائبل تھا. ٹھیک ہے نا، جو اینڈنگ پوائنٹ تھا نا، جو اینڈنگ پوائنٹ تھا، میری بات سن لیں، جو اینڈنگ پوائنٹ تھا ان کی ڈیبیٹ یہاں پر ختم ہو رہی تھی کہ بھئی ہمیں اب ریفرنس کہاں سے ملے گا کہ ہم سچے ہیں. نہیں ایسی آپ تھوڑے سے رونگ جا رہے ہیں. اچھا مجھے اگر موقع دیں نہیں میں سچا تھوڑا غلط ہو گیا. دو ترے جی بنی صاحب ایک منٹ رکیں یار، ہیومینٹی صاحب آپ کو ایک منٹ یار مساکی چپ کریے یار. ہیومینٹی صاحب آلریڈی بات چل رہی ہے. وکاس بھائی میں سن رہا تھا وہ ذرا دیتے ہیں نا، آپ کو موقع دیتے ہیں، پورا موقع میں انہوں تھلے لا دے یار. اے منو نہیں اپنی آئی ڈی تے چکدا، انہوں تھلے لاؤ. انا تھلے نہ جا مہمان آیا نا، بری بات ہے. کوئی بات نہیں. میرے تے الزام لایا، گالاں کڈ کے مینوں کہندے نے شاطبیت کردا ہے. دادا جی سب کو موقع دیں، دادا جی سب کو موقع دیں، کوئی بات نہیں ہے. ہماری بھی کبھی بحث ہوتی ہے، میری طلت صاحب سے کبھی چپکلش ہوئی ہے، لیکن ہم پھر بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ انسانیت ہے. پر یہ نہیں نہ لیتے تلسی بھائی، مجھے بروڈ پہ نہیں دوبارہ لیتے. کوئی بات نہیں، چھوڑو، نہیں لیتے تو وہ یہاں تو آ گئے ہیں نا. تسی خوش نصیب ہو، نہیں لیندے سن لے کے جتیاں مار کے لا دیندے، اسی تے نہیں کری. کرو تو میرے چلو کرو گل، میں چپ. جی بنی اسرائیل آپ بات کر رہے تھے. ہاں جی آپ کریں بات. دیکھیں آپ بات پیش کر رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اگر آپ نے پوری گفتگو سنی ہے، مدار بائبل نہیں تھا، وہ ایک اصول پہ بات ہو رہی تھی. چونکہ ضیاء صاحب کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب کا نام جو ہے وہ قرآن سے بتائیں کہ اللہ نے ان کو نبی رسول پکارا ہے. تو طلت صاحب نے کاؤنٹر آرگیومنٹ کے طور پہ پیش کیا کہ اگر مرزا صاحب کا نام قرآن میں ایسے جیسے آپ چاہ رہے ہیں نہیں لکھا، تو آپ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ بائبل سے آپ ثابت کر دیں کہ ادھر ان کا نام ہے. اگر آپ ثابت کر دیں گے تو یہ اصول آپ کا جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، سچا ہو جائے گا. یہ بات تھی صرف. جی مساکی بھائی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. تو میں یہی سن رہا تھا، میں تقریباً آدھے گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں نیچے. تو میں وہ کیونکہ آپ کا پینل فل تھا تو میں ریکویسٹ بھی نہیں ڈال رہا تھا، تو میں صرف سن رہا تھا اور محظوظ ہو رہا تھا کہ بھئی جو اینڈنگ پوائنٹ جہاں پر بات ختم ہو رہی ہے ساری بحث کے بعد، وہ یہ ہے کہ آئیڈینٹی کو پروف کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو کہ آئیڈینٹی اب پروف کیسے ہوگی. تو آئیڈینٹی کو پروف کرنے کے لیے ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، تو ہسٹری میں دونوں کو اپنے اپنے ریفرنسز نہیں مل رہے. جو مرزا صاحب کو انہوں نے لگایا، مرزا صاحب کا بھی وہ جو کلام ہے وہ سچ ثابت نہیں ہو رہا کیونکہ بائبل سے وہ ہمیں مل نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں تلسی صاحب، بائبل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے؟ نہیں، کوئی پروف نہیں کر سکا. میں نہیں کہہ رہا کہ آیا ہے یا نہیں ہے. کمیٹی صاحب رک جائیں یار، آپ کو موقع دیتے ہیں، آپ کو بولا بھی ہے. ایک منٹ رک جائیں نا، آپ کو موقع دیں گے پھر آپ بات کریے گا. جی تلسی صاحب. جی بنی اسرائیل، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آیا ہوتا یا کوئی آیا بھی ہے تو دونوں میں سے کسی نے پروف کیوں نہیں کیا؟
وہ اس لیے نہیں کیا کہ اگر آیا ہوتا یا اس میں لکھا ہوتا تو تلسی صاحب سب سے پہلے آپ ان کا اقرار کرتے. نہیں یہ میرا تو مدعا ہی نہیں ہے نا, بات تو دونوں کی ہو رہی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ جن کے پاس یہ کتاب ہے, جو اس کتاب کو اون کرتے ہیں, وہی خود جو ہے وہ ان کے انکاری ہیں. ہاں تو بات ختم ہو گئی نا پھر. ہاں تو اس کا مطلب وہ ان کے ریفرنسز کیوں لے رہے ہیں؟ ہاں وہ بتاتا ہوں نا, وہ آپ کو بولا کہ ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ پیش کیا گیا جو کہ موجود نہیں ہے, اور طلعت صاحب کو پتا تھا یہ چیز موجود نہیں ہے, بس اتنی سی بات تھی. تو طلعت صاحب کو پتا تھا, تو جو مرزا صاحب لکھ رہے ہیں نا, دیکھیں تلسی صاحب آپ بھی قرآن مجید کو لے کر آیات پیش کرتے ہیں, میں آپ کے لائیووں پر جاتا ہوں جب, تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں مطلب آپ قرآن مجید پر ایمان لے آئے ہیومینٹی بھائی, وہ کچھ اور آرگومنٹ میں بات ہو رہی تھی. نہیں ہیومینٹی بھائی آپ کانٹیکٹ کو سمجھ نہیں رہے. میں کہہ رہا ہوں میری صرف اتنی گزارش تھی کہ جتنا میں نے سنا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ دونوں کا جو اینڈنگ پوائنٹ ہو رہا تھا کہ اب ہم ایک دوسرے کی آئیڈینٹی کو کیسے پروو کریں گے, ٹھیک ہے نا, تو وہ دونوں ہسٹری میں جا رہے تھے, تو ہسٹری کو دونوں مانتے نہیں ہیں. تو مرزا صاحب ہسٹری کا اپنی بک میں حوالہ کیوں دے رہے ہیں جب وہ بھی نہیں مانتے ان کو سچا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ کہتے ہیں, غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, تو وہ تو مانتے نہیں ہیں اس ہسٹری کو. تو آپ کو پتہ ہے, اچھا آپ نے پڑھی ہے مرزا صاحب کی کتابیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تورات ہے یہ متحرف اور مبدل ہو گئی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں مرزا صاحب نے ٹھیک لکھا ہے؟ میں اپنی تو میری حجت جو ہے میں وہ اپنی تو بیان نہیں کر رہا نا, میں تو ان کی دیکھیں محترم آپ آؤٹ آف نہیں, بنی اسرائیل آپ مجھے آؤٹ آف کانٹیکٹ کہہ نہیں سکتے. ایک سیکنڈ, آپ پھر وہی بات دہرا رہے ہیں کہ اینڈنگ پوائنٹ بائبل تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ بات کر رہے ہیں, ان کا اینڈنگ پوائنٹ اس لیے وہ تھا چونکہ کاؤنٹر آرگیومنٹ ایک رکھا گیا کہ اگر آپ یہ طلب کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا نام جو ہے وہ قرآن میں دکھایا جائے, تو یہی حجت آپ پر بھی رکھی جاتی ہے کہ آپ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اس سے مطلب ہے کہ دونوں کی آئیڈینٹی پروو نہیں نہ ہو رہی. دونوں کی آئیڈینٹی وہ تو قرآن سے تو دلائل دے دے کے تھک گئے تھے, اب ایک اصول بنایا گیا, اس اصول پہ دونوں کی بات چل پڑی, تو دونوں ایک دوسرے کو مان نہیں نہ رہے. مسلمان سب کا عقیدہ ہے کہ بائبل متحرف ہے, مبدل ہے, یہی مرزا صاحب کا بھی عقیدہ, یہ سارے احمدیوں کا بھی عقیدہ ہے. بک میں وہ ریفرنس کیوں دے رہے ہیں؟ بائبل نہیں لکھا, تورا کا قرآن میں موجود ہے, انجیل قرآن میں موجود. نو بنی اسرائیل آپ بڑے سمجھدار ہیں, میں آپ کو سنتا رہتا ہوں. مساکی بھائی بیٹھے ہیں, نیو بھائی بیٹھے ہیں, انجل, سب لوگ یہاں پر سمجھدار ہیں, دادا جی بیٹھے ہیں. مسئلہ نہیں ہے, آپ کو کوئی مغالطہ لگ گیا, مسئلہ نہیں ہے, ان کو غلطی یار. ابھی تھوڑا موقع دیں, میں بھی وہ چلایا ہوا تھا, تو یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. تو مطلب یار سب سے وہ درد وہی ہوا کہ جو نا, ایک تو پہلے وہ امتیاز صاحب کے ساتھ جب مناظرہ ہوتا ہے تو وہ مطلب مرزا صاحب کو ایک دن وہ ذلیل کروا رہے تھے, اور ملک صاحب اعتراض کر رہے تھے کہ ذلیل کروایا آپ نے امتیاز صاحب سے, تو اچھا نہیں کی کہانی سٹوری سنان دیا یار. یہ کنے لایا نو, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو حوالہ لگایا گیا تھا مرزا صاحب کی کتاب کا جو پیج کا حوالہ لگایا تھا, آپ نے اس میں دیکھا کہ جہاں پہ انہوں نے توریت کا حوالہ دیا وہاں پہ انہوں نے 1 کا لفظ لکھا ہوا, پھر جہاں احمد کا ہے وہاں پہ 2 کا, لیکن وہ یہ دکھا رہا ہے باٹم میں آپ جا کے دیکھیں کہ وہ اس کا حوالہ قرآن سے سورہ فتح کی آیت نمبر 30 اور سورہ صاحب کی آیت نمبر 7 سے دے رہے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں وضاحت یہ کی جا رہی ہے, جو خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں اس میں بتایا یہ گیا اصل میں کہ یہ خصوصیات تورات میں ان لوگوں کے بارے میں موجود ہیں, اور اس کا ریفرنس کوٹ. لیکن یہ نہیں کہہ رہے آپ لوگ ایک منٹ مجھے بات مکمل کر لینے دیں. حضرت نون بھائی ایک منٹ رک جائیں یار, ایک منٹ بات مکمل. آپ دیکھیں وہ حوالے کے نیچے جائیں, بالکل باٹم میں دیکھیں لکھا ہوا ہے الفتح 30 نمبر آیت, الصف لکھی ہوئی ہے 7 نمبر آیت, اس کا کوٹ کیا. اس کو آپ جا کے سارا جب ڈیٹیل میں, حضرت صاحب نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ تورات میں ڈائریکٹلی محمد لفظ لکھا ہوا ہے یا ان کا نام لکھا.
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی خصوصیات بیان کی گئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خصوصیات تھیں وہ تورات میں بھی موجود ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ آپ ہیں، نہ کہ آپ کا نام وہاں لکھا ہوا ہے. بات چلیں آپ کی بات آ گئی حفیظ صاحب، یہ بات تھی. لیکن جن کی بہت ایک منٹ تلسی حفیظ صاحب صاحب بڑی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر رہے ہیں. حضرت نون بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وہ کتاب ہے جس کو وہ اون کرتے ہیں، تو ان سے پوچھ لیتے ہیں نا میری بھی وہی کتاب ہے. میں نے جو بات کی آپ نے وہ سنی ہے. آپ حضرت صاحب کا وہ حوالہ بھی یہاں لگائیں. جی 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 حضرت صاحب سمجھ گئے باٹم میں دیکھیں سورہ فتح اس کی 30 آیت اور سورہ صف کی 7 کا حوالہ دیا ہوا ہے. وہاں جہاں پہ نام لکھا ہے ادھر 1 اور 2 لکھ کے اور نیچے بالکل انہوں نے دونوں مثال دیے ہیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا، انہوں نے ریفرنس دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ لفظ محمد لکھا ہے. جن لوگوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی خصوصیات تھیں جو کہ تورات میں بھی موجود ہیں. ان کا کہنے وہی نا وہی حفیظ بھائی یہی آپ کی بات پوچھنے لگے ہیں ہم. حضرت نون بھائی موجود ہیں آپ ادھر؟ جی جی پیارے بھائی جی حضرت نون بھائی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیات بائبل میں موجود ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا نیو ٹیسٹیمنٹ میں؟ دیکھیے بات سنیں ایک منٹ. اس میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت محمد کی خصوصیات، جن لوگوں کی خصوصیات، لوگوں کی، صرف ایک بندے کی نہیں، وہی خصوصیات نبی کریم میں بھی پائی جاتی ہیں. اس چیز کا حضرت صاحب ریفرنس دے رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت محمد کی خالص. دیکھیں مرزا صاحب کی عبارت میں انہوں نے 2 ریفرنسز دیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں. ایک انہوں نے کہا احمد، وہ انہوں نے آیت دی مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ایک انہوں نے یہ ریفرنس دیا. دوسرا انہوں نے کہا جو نام ہے وہ انجیل میں ہے، مثلہم فی التوراۃ والانجیل. تو دونوں انہوں نے ریفرنس دیے. انہوں نے اس کا جو پراپر مصداق ٹھہرایا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ٹھہرایا ہے. تو اب اس کی مثال ہم وہی پوچھنا چاہ رہے ہیں حضرت نون بھائی سے. حضرت نون بھائی آپ کچھ بتا سکتے ہیں اس بارے میں؟ جی میں بولنے لگا تھا اور میں ایک بات کروں گا، اس کے بعد وہ نیچے مہدی بھائی ان کو لے لیں. لیکن میں بات نہیں بتاؤں گا کہ اب کتنی خصوصیات جو ہیں وہ دنیا کے بہت زیادہ جو الہامی کتابیں کہہ لیں، محترم کتابیں کہہ لیں، ان میں خصوصیات کافروں کی لکھی ہوئی ہیں جن کو آپ کافر بولتے ہو، برا بولتے ہو. انگریز جو ہیں ان کی ساری خصوصیات ان میں ہوگی. مرزا صاحب کی کتابوں میں جو خصوصیات لکھی ہوئی ہیں کیا وہ کافروں، انگریزوں، چوڑے مسلیوں کی خصوصیات نہیں ہیں؟ وہ بالکل ہے. تو پھر کہ اس سے کیا اس طرح لال لیں گے آپ؟ تھوڑا سمجھنے کی بات ہوتی ہے. ابھی ہوائی نہیں، پتہ نہیں مرزا صاحب نے کس رنگ میں بات کی ہوگی. میرا آپ سے ایک سوال ہے. نہیں ابھی فلمیں نہیں چلاؤ. دیکھیں حضرت نون بھائی آپ کی کیٹاگوریکلی ادھر اپنا پوائنٹ ثابت کرنے کے لیے صاحب ایک منٹ اس طرح کی آپ یار شیخ صاحب جب آپ بول رہے تھے میں بولا نہیں ہوں. اب آپ نے بات کی، مجھے صرف ایک بات کا بتا دیں. اگر ایک کرسچن میں اچھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، کوئی آپ کرسچن ہو، آپ نے ایک اچھی خصوصیت پائی جاتی ہے، اس کا حوالہ اگر میرے دیا جائے کہ جو حضرت نون میں خصوصیت پائی جاتی ہے وہ حفیظ میں بھی پائی جاتی ہے اچھی چیز، تو یہ کیا بری بات ہوگی کہ بھئی وہ تو کرسچن ہے؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ بات وہ کرتے ہوتے ہیں جو کوئی بہت ہی اعلیٰ عرفہ ہو جو کسی سے نہ ملنے والی ہو. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دلیلیں مانگنے سے، ڈھونڈنے سے آپ اپنا قد نہیں بڑھا سکتے ہو. لیکن آپ کا قد چھوٹا ضرور ہوگا. قد بڑا کرنے والی بات ہوتی ہے. اگر آپ نے ثابت کرنا تھا کوئی ایسی بات ثابت کرتے. دیکھیے جی بائبل کو ہم مانتے بھی نہیں ہیں، تورات کو ہم مانتے نہیں ہیں، ادھر بھی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ دیا گیا. تو پھر تو لو بھی بڑی چیز کو نکالی ہے انہوں نے. اور مرزا صاحب کی خصوصیت میں پیار کرتا ہوں کس سے؟ چلو جی پیار کرنے والے مرزا صاحب بھی تھے، والے بھی بلے مرزا صاحب مل گئے. نو اٹ ڈزنٹ میک سینس ایٹ آل. اپنا قد چھوٹا کرتے ہو آپ لوگ بجائے اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے. میرا خیال ہے اتنا کافی ہوتا ہے. اور جہاں تک بات رہی مسیحیوں کی، او بھائی ہمارا اپنا، ہم تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کبھی بھی کوشش کریں کہ جا کے مرزا صاحب کی کتابوں سے ہمارے خداوند یسوع المسیح
जो शहनशाह दो जहां हैं उनका जाके तस्करा ढूंढे और साबित करे। नो, वी डोंट नीड इट। वो इतने मजबूत है, इतना बड़ा उनका कद है कि हमें छोटी मोटी किताबों में उनका नाम ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। वी हैव एवरीथिंग, सभी कुछ मौजूद है हमारे पास, हम क्यों ढूंढें किसी में से? जब खुदा ताला की कुदरत से उनका मकाम इतना ऊंचा कर दिया गया है कि उनकी किताबों को, जो बाद में उनके पैरोकार की किताबों को न मानने वाले, हम चारों किताबों पे मान इस चीज की गवाही हम चारों किताबों पे मान सकते हैं। हम आपकी तरह एक अपनी किताब पे मान कोई ईमान नहीं रखता, सब रद्द करते हैं, या आप झूठ बोलते हैं, ये सहारा लेते हैं सिर्फ। वो मुनफरद कोई 4 किताबों पे ईमान नहीं रखता। होना मुनफरद था, जो दुनिया ये सिर्फ सहारा लेते हैं, दीवार के पीछे छुपने वाली बात है। मुनफरद थी, वो तो बेमिसाल थे, लासानी थे, वो लासानी थे। और जो लासानी हो उसको कोई जरूरत नहीं होती किसी की किताब से अपने आप को ढूंढने की। वो है खुदावंद यस्सु अल मसीह, शहनशाह दो जहां, सरदारुल अंबिया, फातिह मौत, खातिमुन नबीयीन। आमीन। हमें जितनी भी बाइबल में बातें, मैं कोई मनाजरा नहीं है, वो भी आने, वो भी ला देने, ला दे सारा कुछ ला दे। तो बात यही है प्यारे भाई, जो लासानी है वो लासानी है, उसको ना तो किसी की मिसल बनने की जरूरत है, क्योंकि मिसल बन के तो नकल कर ली तो क्या हो गया, फिर तो नकली का नकली रह गया। तो वो है जो शानदार हो। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों के अकायद के मुताबिक खुदावंद यस्सु अल मसीह वो हाकम के तौर पे आ रहे हैं, आदल हुक्मरान हाकम, वो रोजे हशर के हाकम हैं। उनकी पैदाइश बेमिसाल है, उनकी तालीम बेमिसाल है, उनकी शख्सियत बेमिसाल है, जिसका कोई सन ही नहीं है, सन ही नहीं है। तो हमें ये किसी की किताबों में से नहीं ढूंढना, हमें हमारे पास मौजूद है दुनिया की तारीख। आप का काम कर रहे हैं वैसे थोड़ा उसी सब्र चकरी मुझे साबित कीजिए, हर किसी को साबित मुझे कीजिए यस्सु अल मसीह की शख्सियत के बगैर मैं समझ गया हूँ थोड़ी देर बाद तारीख को बयान करना मुमकिन है? नॉट एट ऑल, नामुमकिन है, नामुमकिन है। बगैर कुछ है ही नहीं। हजरत नून साहब नॉट एट ऑल, इस तरह कहने से कुछ नहीं होता। कोई चारों किताबों के मानने वाले आप से हवाले ढूंढेंगे। क्यों आप कह रहे हैं हफीज शेख साहब, आप तो रद्द करते हैं, ज़बूर अंजील तौरात को रद्द करते हैं, पूरी दुनिया पे उनका डंक आप तो रद्द कर चुके हैं। मानने वालों का आप ये सहारा लेते हैं कि हम मानते हैं, ये ड्यूल स्टैंडर्ड है। खुदावंद यस्सु अल मसीह के हमारा तो ईमान है चारों किताबों पे, उसके बगैर हम मुसलमान ही नहीं। आप जो मर्जी कहें, ये समझिए ये जोड़ा डाल के आके तकरीर करेंगे तो हो जाएंगे, सच्चा साबित हो जाएंगे। सच्चा साबित आपको चाहिए ये टीके होते हैं, बड़े वाले टीके, दंगल डॉक्टर वाले। तो ये बर्तरी, ये उसूल है, तो मसीहियों की बर्तरी है। उससे बढ़ करके आया आसमान की तरफ, जो मुंह करके देखेगा उसके मुंह पे आएगा। बोलिए आगे। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा लगा मुझे सुन के। साबित करो है मुसलमानों। तला साहिब मौजूद है? जिली बरूजी हो गए तला साहब। दादा छोटी बात करता है लेकिन मानी खेज होती। यार मैं कह रहा हूँ, नहीं ये क्रिश्चियन भाई ठीक कह रहे हैं कि आप लोग अपने मुंह से कहते हो कि उन किताबों में तहरीफ हो गई है, फिर जब कोई दलील देने की बात आती है तो फिर नाम भी किताबों में तहरीफ नहीं, उनको उनके पीछे दौड़ते हैं। यही तो मैं कह रहा था ना, बात नहीं कर रहे। जो इन्होंने तारीफ कर ली है, असल जो इंजील है, असल तौरात है, वो आपके पास है, वो आपके पास है, बदल करके तब्दील कर लिया, उसको कोई नहीं मानता। शेख साहब हवा की तरफ इशारा करके कि असल उधर किधर है असल, वो दिखाएं हमें। कहीं पे कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि तौरात और इंजील में तहरीफ हो गई है? अल्लाह ताला कह रहे कहीं पे। इनकी तो बाइबल नहीं आपस में मिलती, फलाने वाली बाइबल अब हफीज शेख साहब हफीज शेख साहब सिर्फ छुप रहे हैं। किसी क्रिश्चियन से बात करो ना, बाइबल का वाला दो, वो उसकी बाइबल है, वो नहीं हमने मानते, वो नहीं हम मानते। पहले बाइबल पहले बाइबल मिलती है,
अब बात तो और सुनिए, मुझे बताएं, आपकी आंखें मिलती है आपस में? नून साहब नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमारे पास अगर बाइबल ठीक नहीं है तो आप सच्ची ला के दिखा दें हमें, आप दिखा देना हमें कि ये सच है भाई, फिर हम मान दिखा देंगे, लेकिन आपको भी पता है कहाँ दिखाएंगे? 1400 सालों से तो दिखा नहीं सके आप। दोस्त हैं, जब भी उनसे बाइबल से बात करो ना, ये वाली बाइबल आप नहीं मानते। फजूल बातें। अच्छा चले चेंज हो गई है, जिससे हवाले लेकर आ रहे हैं आपने चेंज किया, उसको कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित करने के लिए और मिर्जा साहब को साबित करने के लिए को नहीं मानते, जो वही लेके कोई हवाला दिखा दे शेख साहब। जो क्रिश्चियनों ने चेंज किया हम उनको नहीं मानते, हम अल्लाह वाली को मानते हैं। वो कौन सी है, वो दिखा सकते हैं आप? अरे शेख साहब आपके पास क्या सबूत है कि इन्होंने चेंज किया है? इन्होंने क्या सबूत चेंज किया है? हमारी तालीम देखिए, अगर हम सुने तो सही यार। नहीं, बनी इसराइल ठीक बात कर रहे हैं, न्यू ठीक बात कर रहे हैं कि वो तुलसी साहब रुक यार, दलील से बात तो करें ना, आप रुक जाएं यार, आप दोनों रुक जाएं। आपके पास क्या दलील है कि चेंज हो गई है तो रात इनकी? शेख साहब ढूंढने चले गए, शेख साहब लेके आते हैं। खामोशी। मैं बताता हूँ आपको, अभी मेरे कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त से, वो कैप्टन है, पायलट है, क्रिश्चियन है। चलें जी, अब कैप्टन और दोस्तों की बातें। उनसे मेरी बात हो रही थी, मैंने उनको एक हवाला दिखाया बाइबल का, उन्होंने बाइबल, हम किसी और एक क्रिश्चियन दोस्त के घर बैठे थे, उसको कहा बाइबल है, वो लेके आया, उसमें उसने वो जो भी मैंने उसको हवाला दिया था उसने निकाला, वो निकल आया। पहले तो वो मान ही नहीं रहा था, मैं मानता ही नहीं हूँ कि बाइबल में ये बात है, वो खुद क्रिश्चियन है। जब उसने बाइबल मंगा के वो निकाला, उसने बताया कि ठहरो मुझे पहले ये देखने बाइबल किसकी है, वो पता नहीं किसका नाम। अभी भी इन्हें क्रिश्चियनों की जरूरत पड़ रही है, कुरान की जरूरत नहीं पड़ रही, अभी भी क्रिश्चियनों की जरूरत पड़ रही है। किसी आप कुरान की बात करें, क्रिश्चियनों की क्यों बात कर रहे हैं? क्रिश्चियन लोग ही एक बाइबल पे मुत्तफिक नहीं हो, आपका इजमा ही नहीं है। शेख साहब हम मुत्तफिक नहीं है, हमारे पास झूठी किताब है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपकी बात को। मुसलमानों के मुंह से सुना है, देखा लिया हुआ है हमारा, आपने कभी मुसलमानों का सुना है कि ये वाला कुरान नहीं, वो वाला कुरान? ओ भाई अपना काम करो। शेख साहब आप सच लेकर आए, सच लेकर आए। सच कहाँ से लाएं? आपने सारा सच ही झूठ कर दिया अपनी किताब में। क्योंकि आपके पास तो सच है ही नहीं। वो उन्होंने मान लिया, कहाँ से लेकर आए, कहाँ से लेकर आए? लोग भी साहब इल्म हो जाने थे मलक साहब। जी, वो उन्होंने साफ इकरार कर दिया कि हम कहाँ से लेकर आए, हम तो बेबस हैं, हम अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए आपकी किताबों में घुस रहे हैं, जिनको पहले कह रहे हैं वो तहरीफ हो चुकी हैं। तुलसी भाई समझ करो, दलील अगर अपने मद्दे मुखालिफ के घर से दे दी जाए ना, तो उससे बड़ी दलील कोई नहीं होती। हम आपको आपके घर से दलीलें देंगे, आपका तो खैर वो नहीं है। खैर अब क्या कहें, मेरे प्यारे मुसलमान भाई जो हैं, कुरान हकीम फुरकान मजीद में जिस तौरात की आप बात करते हैं, मुंह आप खोल के उस पे बहतान बांधते हैं, उसमें जो है उसकी हिकमत बयान की गई है। हिकमत नहीं कि कहा गया है कि वहां जाकर तालीम हासिल करो, वहां जाकर देखो, वहां जाकर तालीम हासिल करो। नूर है, हिदायत है, नूर है। तो आप कैसे सोच सकते हैं जो खुदा ताला का जिस किताब में नूर हो, हिदायत हो, वही हमने कब कहा नूर नहीं है, लेकिन वो नूर वाली किताब आपने गायब कर दी है, अपनी निकाल ली है, पलीद इंसान अपनी निकाल ली है, नूर वाली गायब कर दी है। सही हो गया जी, अपनी निकाल ली है। हमने कब हमने आप अपनी लाकर दिखा देना, वो जो नूर था वो लाकर दिखा दे। आप लोगों ने ड्रामे कैसे तरस आता है आपकी हालत में, नूर है आपकी हालत जार पे तरस आता है। आपकी हालत कैसी बन चुकी है, इबरत का निशान बन चुके हैं आप, दुनिया व आखिरत में इंशाअल्लाह अजीज। इंशाअल्लाह यीशु मसीह इनकी इबरत और सामने आएगी। ये आलम है सारा इनकी जहनी पस्ती का, बदकिस्मती के साथ। वो कह रहे हैं हम कैसे लाएं, आपने चेंज कर दी है। वाह वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल आर्गुमेंट। कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, कि आपके मुंह से ऐसी बात ना निकल जाए कि आप सरे महफिल शर्मिंदा हो जाए।
जो जवाब देंगे नहीं मुसलमानों, उन्होंने कह दिया हमारे पास नहीं है, आपने चेंज कर दी। मैंने तो एक बात की है, मैंने दादाजी उन्होंने बोल दिया है, मैंने पता सी जी उन्होंने बोल दिया है कि हमारे पास नहीं है। ये है इनकी हिस्ट्री, ये है इनकी हुज्जत। ये मलक साहब आपके नीचे जो है ना, जो वो आप तो खैर माशाल्लाह से अहमदी भाई हैं, लेकिन जो मरजोटे हैं ना वो नीचे बकवास लिख रहे हैं, गंदे अल्फाज लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, आप मरजोटे कहेंगे फिर मैं आपको पूरा कहूंगा तो फिर आपको आग लगेगी। आप जो मर्जी कहें। और नीचे देखे मलक साहब, नीचे क्या कर रहे हैं? ये तल्लत साहब ने पिछली कन्वर्सेशन में चूड़ा ही बोला है, कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं। क्या बोला है आप? चले भाई, हाँ जी, आप हमें चूड़ा बोलने, इससे क्या होगा? कोई बात नहीं है, वो तो दुनिया साबित करेगी कि चूड़ा हमारे भाई और कोई बात ही नहीं करेंगे तो जी मजबूर है। हम तो रईस बन गए हैं पूरी दुनिया के, अब तो दुनिया साबित करेगी चूड़ा कौन है, जवान कौन है। आप चूड़े हैं, सारी दुनिया में आपको चूड़ा कहा जाता है। सारी शेख साहब की जो है ना, चूड़े गंदे कहा जाता है। शेख साहब आप देख लें प्रैक्टिकली चूड़े कौन है। शेख साहब प्रैक्टिकली चूड़े कौन है? सारे डॉक्टर वाले चुप हो जाए, हालत में पहुंच चुके हैं, चुप हो जाए, जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। हजरत नून साहब खामोश का टॉस किया है। हफीज शेख साहब आप माशाल्लाह बड़ी इल्मी शख्सियत है, बुरी बात है, अल्लाह ताला ने बनाया सब इंसान बराबर है। इसने पहले मरजोटे का, मुझे अर्ज तो करने देना प्लीज। देखें हम जैसा जाहिल बंदा कोई ऐसी बात करे तो आप तो माशाल्लाह इल्मी शख्सियत, आपको समझाना चाहिए। अगर आप खुद ये काम शुरू कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और हजरत नून साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है, और दूसरे भाई जो हमारे इधर मसीह भाई हैं इनसे रिक्वेस्ट है, प्यार मोहब्बत से बात करें, और ये ना करें जब तक आपको कोई तंग ना करे, और यहाँ पर ना करे, खुदारा ना करे। ये हमारे भाई भाई मैंने आके बनी इसराइल से या नीचे आपने कमेंट्स नहीं पढ़े हैं, अगर आप कमेंट पढ़ लेते कर दूं नीचे कमेंट्स पर, ऊपर कोई बात ना करे, जिसको अच्छे नहीं लिखते निकल जाए। मैंने अर्ज किया कि हमें माँ बहन की गाली कभी मेरे मुंह से सुना, नीचे कौन कमेंट्स करने दो, मैं नहीं देखता हूँ, आप भी ना देखें, ऊपर बात करें ना, हम लोग बैठे। प्लीज रिक्वेस्ट आप सारे भाइयों से। मलिक साहब आप याद करें, हम आपस में दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। आपने लास्ट कन्वर्सेशन में मुझे भी चूड़ा ही बोला है। मलिक साहब आप मुकर नहीं सकते। क्या क्या बोला है? ये अपनी बात क्यों नहीं करते? मेरी तो कर रहे हैं। मैंने आपके बाद जो भी आपको बोला है वो आपने किया, आपने मुझे पहले तू कीता। मैं नवी गल करो। जी मैं तो वो कर ही नहीं रहा। आपको आपने मलिक साहब मैं आपकी ब्रॉड पर आया हूँ तो मैं आपको भाई समझ कर आया हूँ। सॉरी करता हूँ भाई, सॉरी करता हूँ। आई एम आल्सो सॉरी फॉर दैट, ऑल द वर्ड्स। जज़ाकल्लाह। मैं भी, आप मेरे प्यारे भाई हो। मुझे मलक साहब आपको याद होगा उस दिन तुलसी भाई के साथ आपकी गर्मा गर्मी चल रही थी, तो मैं आया हूँ और आके अपने भाई की मुखालफत में बोला हूँ आपके साथ, पता है ना? नहीं आपने बिल्कुल कोई उनकी बात है, ये अच्छी बात है। थोड़ी देर वक्ती तौर पे कोई हो जाता है, उनको भी, मुझे भी, आपको, किसी को, तो उसको उसी हद तक रहना चाहिए। ये टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड में कोई भी हाइपर हो सकता है, डजंट मैटर। आप नीचे ये लोग आपके जो हैं वो इतने बुरे अल्फाज लिख रहे हैं, गालियां लिखते हैं, और नीचे वाले हमेशा नीचे ही रहते हैं। नून नीचे वाले हमेशा नीचे ही रहते हैं। आप देख लो नीचे जितने भी बड़े हो जाए वो नीचे ही रहते हैं, वो नीचे ही रहते हैं, आप ये सोच लें। बस ये बात है, नीचे लमकते रहते हैं ऐसे ही। बस छोड़ दे, वो लमक दें या जो मर्जी करें, वो छोड़ दो, ठीक है यार। मैंने कोई आकर दादा सुन रहे हैं बनी इसराइल में साकी, मैंने कोई किसी के खिलाफ या कोई, मैं जुर्रत नहीं रखता किसी के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर सब साबे इल्म बैठे। मैंने सिर्फ इतनी दलील पेश की है कि सबको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए बाइबल का सहारा लेना पड़ रहा है, और जिसको वो ये झूठा साबित कर चुके हैं। देखिए प्यारे भाई, इल्मी और ईमानी बात यह है कि अल्लाह की सुन्नत नहीं है कि अल्लाह की किताब हो और उसमें कोई अदो बदल हो जाए,
قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ اس قرآن کو میں اس کی حفاظت میں کروں گا. قرآن سے پہلے بھی کوئی کتاب ہے تو اس کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے. کوئی ایسی تو بات یہ حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے ان کو جھوٹ تحریف ہو کی گئی. اپنی رائے ہے. آپ نے ہماری کتاب پر کہنا یہ غلط ہے یہ غلط ہے. ہم نے کبھی غلط کہا ہی نہیں. اللہ نے حفاظت دی قسم کھادی ہوئی ہے تے اونا واری کی کچھ اور ہو. ہاں جی اونا واری اللہ بھول گیا سی. اونا واری اللہ سو گیا سی. اونا واری عیسیٰ نو اتے کی انہیں حفاظت دے وچ نہیں رکھیا ہویا. نہیں اللہ سو گیا سی. دیکھے دی واری انہیں کتاب دی حفاظت لے لئی. اونا دی واری عیسیٰ نو اتے حفاظت چے نہ لے کے جا سکیا نہ انہوں رکھ سکیا ہے. سچ بولنا چاہیے. بے شک آپ کے اپنے خلاف سچ بولنا چاہیے. سچ بہت کڑوا ہوتا ہے تو سچ بولنا چاہیے. اگر اللہ کی سنت یہ ہے قرآن کی حفاظت کرے گا تو پہلی کتابوں کی بھی اللہ نے حفاظت لازم کرنی ہے. اللہ کی یہی نظام ہے. اللہ نے بتایا میری سنت میں نئی تبدیلی دیکھو گے. لیکن طلعت بھائی آپ دونوں میں سے کوئی ثابت نہیں کر سکا بائبل میں نہ احمد کا نام مرزا صاحب کا نام اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. پیارے بھائی بات یہ ہے کہ کسی نبی رسول کا نام اس سے آگے والی کتاب میں نہیں ہوتا ہے. ثابت تو آپ ایسے کر رہے ہیں جیسے اور سب کے ثابت ہو گئے یہی رہ گئے. یہ ایسی نہیں ہے. آج تک کوئی نئی دلیل ملتی. اگر دلیل مل جائے تو اتنا بڑا فساد ہو جائے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی یہ دلیل ہے کہ مثال کے طور پر سلطان نامی ایک کتاب میں لکھا ہو ایک رسول آئے گا. پھر سلطان نامی شخص جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اس سے آپ دوسری دلیل مانگ ہی نہیں سکتے. وہ ایک ہی بتائے گا لکھا دیکھو تم چھوٹی کتاب میرا نام سلطان ہے ختم ہوگی بات. تو ایسا نہیں ہوا آج تک نہ ہوگا. کسی نبی رسول کا ایکوریٹ نام کوئی نبی نہیں بتا کے جاتا ہے. صرف صفاتی نام بتا کے اللہ کے رسول جاتے ہیں. چھوڑ دیں جڑا مرضی آ کے دعویٰ کر دے میرا نام محمد ہے میں محمد ہے مینوں محمد منو. ہاں چھوڑ دیں مسلمان کہے میں قرآن میرے تے نازل ہو رہا ہے نہیں میرا نام محمد آیا. مسیحی ہونے کے ناطے سے مسیحیوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ہم تو بالکل بھی نہیں کرتے کہ جی ہاں جی ہمیں کسی نے ماننا ہے ہمیں کسی نے ثابت کرنا ہے. نو اٹس پروون آلریڈی. ثابت چودہ ہے. پیارے بھائی ہن تسی بھی گلاں کردے ہو. تھوڑے نبی رسول انہوں نے ثابت کردیاں فوت ہو گئے بقول تھوڑے عقیدے دے. اپنے مخالفین بھی جڑے ایمان لے آندے انہیں ہیلو جی ملک صاحب بولے حضرت نون صاحب پلیز کوئی بات کر رہا. آپ بات کرتے ہیں میں تو نہیں بول رہا ہوں مجھے بھی کرنے دیں. ہر نبی اپنے مخالفین میں پروف کرتا ہے اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں. یہ ریکارڈ موجود ہے اسلام کی ہسٹری میں. آپ بھی اسلام کا حصہ ہیں. آپ نہ بنے لیکن آپ کی مسیحیت کا تو ہے نا اس کا حصہ میں. اس کی تاریخ میں دیکھ لیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب ایمان لے آئے تھے. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سارے ایمان لے آئے تھے. کیا ان سے پہلے جو نبی رسول کے سب ان پر ایمان لے آئے تھے. یہ مخالفت تو ہوتی ہی ہوتی ہے. لیکن آپ اب ان پر ایمان لے آئے. ابھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. ہم تو نہیں مخالفت کر رہے. آپ ان سے پہلے والے نبی کی امت آپ انکار کر رہے ہیں. آپ سے پہلے وہ ایک نبی کے رسول کی امت آپ کے نبی کا انکار کر رہی. تو یہ اسلام کی ہسٹری ہے. اس کو صرف اچھے ذہن سے علم حاصل کرنے کے لیے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے جب ان چیزوں میں جاؤں گے تو آپ کو رزلٹ ملتے جائیں گے. سب سے مشکل کام ایمان میں جو ہارنا ہے, جس کو ہارنا آ گیا ہے اس کو اللہ کا دین مل جاتا ہے. اللہ کا جو بھی دین نام رکھ لو اس کو اللہ کا دین مل جاتا ہے. ہمیں انسانوں کو ہارنا نہیں آتا. ہم اپنے عقیدوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. اس میں حق کے عقلی دلائل جو نہیں بھی بنتے کھینچ تان کے ادھر گھسیٹ ادھر رگڑ ادھر کر کے اس کو اپنی عقلی دلیل مان رہے. ہارنا جس کو آ گیا نا ایمان میں اس کو اللہ کا دین مل گیا. بس اتنی بات ذہن. باقی چھوڑ دیں اس بحث کو. آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے مسلمان بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایم ڈی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. خواہ مخواہ ایک نئی بحث اسٹارٹ ہو جائے گی. آخری واری تلے صاحب تسی کدو ہارے سو؟ میرے سامنے کوئی عقل دی گل تے کرے. مطلب تسی ہارے ہی نہیں کدی. میں ادھر ہار کے تو پہنچاؤں. جس دن میں ہار گیا اس دن میرا ادھر آخری دن ہو گیا. یعنی ایمانی اور دلیل کے ساتھ. جیسے تو تھوڑی آ جاؤ ایویں آ جاؤ. ایویں پھر کہندے ہو ہارنا سکھو. دلیل کے سامنے ہارو. ہار ہی نہیں ہو. او بھائی میں معاف کر دیو, مجھ سے غلطی ہو گئی. واپس لے. شکریہ.
बहुत शुक्रिया। और कोई बात करें? गाँव हाँ नस गई। इन्होंने मलक ने ये बोला जी, इनका ये कहना जी, वो गल सुनते नहीं होती गल्लां जी पाई जाते। आज बड़ा ਉਹਦਾ मजा आया तलत साहब भाई है यार, बोला कि सारे भाइयों को अल्लाह खुश रखे। मैं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर जाता हूँ, अल्लाह इनको हयात दे, लंबी जिंदगी दे, खुश रखे, एहतराम कर जाते हैं, खुदा ने बहुत खुश रखे यार। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह मलक साहब आप बड़ा प्यारा बोलते हैं। आपने जिस प्यार से मुझे बोला ना कि मुझे बोलने दें, मैं आपकी बात पे नहीं बोला, यकीन जानू मेरा कलेजा मुंह आ गया। इतने प्यार से तो हम आपको जान ही दे देते हैं मलक साहब। माशाल्लाह ऐसे ही बोलना चाहिए। जो बदजुबान गालीबाज, वो गालीबाज उनका मकाम ही नहीं है। अच्छा छोड़ दे प्लीज इस बात। माशाल्लाह आप बड़ी फाहम वाली शख्सियत है और मुझे बड़े अच्छी, इसीलिए मैं आपसे प्यार करता हूँ। जज़ाकल्लाह। और न्यूज़ साहब तो कहते हो माइक म्यूट करके कितने अभी छुट्टी की, अभी दारू का गिलास सामने रखा, पिज्जा खाया, एक हाथ में लगा हुआ, दूसरा बना रहा हूँ फोटोशूट। आप क्या राय देते हैं? हमारी बात हुई, आप मौजूद थे, दोनों भाइयों की बात। राय यही है, पहले भी बता चुका हूँ कि ये ज्यादती है कि कुरान आपको तौरात और इंजील ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। आप जाते हो बाइबल न्यू और ओल्ड टेस्टिमन की तरफ और फिर उनकी किताब के बारे में भी अपने पास से बातें करते हैं जो कि नहीं है। ना कुरान सबूत देता है। पहली बात है कि वो किताबें तो वो बनती नहीं है, और अगर आप बना लेते हो तो फिर वो भी अपनी मर्जी से बनाते हो। अल्लाह कहीं नहीं कह रहा उसमें तहरीफ हो गई, उन्होंने कलिमात बदल दिए। अल्लाह तो कह रहा है तुम किसी शय पे नहीं हो जब तक उनको कायम ना करो। तो फिर ये मेरे ख्याल में ज्यादती है, यहाँ से फिर लड़ाई फैलती है, फजूल बहस होती है। और अगर आप लोग मानते हो कि वो बदल चुकी हैं, फिर उनकी बात करना, उसमें से दलील देना कि उसमें फलां नबी का नाम आया था, आपको कैसे पता भाईजान आया था या नहीं? आप खुद ही कहते हो बदल चुकी हैं, असली किधर है पता नहीं, तो फिर आपको कैसे पता उसमें क्या, जो असली थी उसमें क्या था? तो ये अगली बात नहीं बनती। जी कोई मैंने उस किताबों का वो नहीं दी अकली दलील। मैंने सिर्फ ये अर्ज़ किया था कि वो बार बार कर रहे थे कि 1400 साल पहले मुसलमानों का अकीदा है कि कुरान नाजिल हुआ, तो उसमें कहते हैं कि 1400 साल बाद जो नबी आना था उसका नाम दिखाओ। तो मैंने उस पर ये हुज्जत कायम की कि क्या अगर आप मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक 4 किताबें, उन 4 किताबों में किसी एक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिखा दो। मैंने ये हुज्जत कायम की थी, उनके ऊपर एतराज़ उठाया था। जो सवाल आप मुझ पर कर रहे हैं, आप उस पर पूरा उतर के दिखाओ, फिर मुझसे ये सवाल मांगो। ये बात सिर्फ हुई थी। वाह वाह तलत साहब वाह, छोटे मारी जाते हो। मैं हिसाब लाया ताड़ा, माफी नहीं देंगे। दादा की आने डूबते को तिनके का सहारा। जिधरों मर्जी कमकेर पा लेना अपना कीदा बेचारा। जेड़ा तिनके नो दा सहारा लेना तो कखों वाला ते आपे हुंदा वे, जेड़ा तिनके दा सहारा लेगा। हाय कौन समझावे ना। देखो मेरे बारे तले की कमेंट्स आए, देखो पढ़ो की है। मलक साहब नु अपना आ गया वे, जेड़े मेरे काला कड़े ने ओ नहीं नजर आए। मेरे साथ जी ना करते रहे, मैं कोई इतराज कीता है करते रहे, लेकिन कितना अच्छा कमेंट से देखो। तनु ऑफर आ रही मलक साहब, क्या सा गई। जस आ गई है, तेल दी शीशी ले जाना। पागल हैं बेवकूफ लोग हैं या नहीं है, नहीं दस। दादा ने मेरे क्या हुन पड़े
तले साहब बड़े बड़े खर दिमाग ने ਐਟਮ साउंड नाल ही रश टुट गया सब खामोशी बस ये कुछ होंदी है शोर खत्म टुट गया 4 घंटे ते शोर रहा मेरे ख्याल 3-4 घंटे खोल दे नाल ही शो शुरू हो गया सी टाइम नहीं लगेगा लो थलो किसी और नू जे थोड़ी जी बैटरी रह गई चार्ज नहीं साडी बैटरी हुण फुल है शाह साहब थले आए दे शाह साहब नू बुलाने आ शाह साहब नहीं आंदे शाह साहब अजकल SHO बने ने मैं हिसाब लाया अपने सुनिया दी बरोडां दे उत्ते इंज जांदे ने चौधरी बन के इंज कोई आया हुंदा ओनू फड़ जिवें SHO नहीं कहंदा पा लो लम्मा पा दिओ पांजा इंज कर दिओ ते नाल ही अगे लगे जांदे ठीक है मैं चलिया मैं आंटी दी बरोड दे उत्ते मैं तक रहा हुंदा ना अजकल की करदे ने चलो खुश रहन सारे आबाद रहन यार की देना की लेना हर बंदे ने अपने अल्लाह के पेश होना है जट लेकिन बाकी इन्हां सारियां ना सुनिया शिया ना सारियां ना मेरा सवाल है क्रिश्चियन दिन रात इन्हां दी मंजी ठोकदे रहंदे कादियानियां ना भी है क्यों नहीं जांदे उन्हां दियां बरोडां दे उत्ते जे सच्चे ने नासर साहब कितने नाल नासर साहब मैं उम्मीद है हुसैनी भाई को होने या फेवरेट 49 को आ जाएगा आए होने तले वेख्या होना आज हाउस फुल है मरियम वावा दिना तो चुप है न्यो भाजी उनकी फैम सुनाती है बड़ा मैं आप लोगों को सुनती हूँ ना इसलिए क्योंकि कोई काम की बात ही नहीं होती लड़ाई झगड़ों से जान छुटे तो फिर कोई बात करे सानू गल ही नहीं करन देती यार ही नहीं आप लोग लड़ाई झगड़े खत्म करें तो फिर बात करें ना कोई बंदा क़यामत वाले दिन ही खत्म होनी नहीं लड़ाई हाँ जी ऐसे ही लग रहा है आज तो वैसे भी डाडा पी रहा है तो इस उसमें उसका थोड़ा मूड भी ठीक हो गया है मैं तो रोजाना एंजॉय करता हूँ दुकान बंद करता हूँ दिहाड़ी लगाता हूँ दुकान बंद करता हूँ ऊपर आके बोतल खोलता हूँ सूटा लगाता हूँ एंजॉय करो 3-4 घंटे एंजॉय करता हूँ फिर जाके मंजी पे सो जाता हूँ ख्वाब भी नहीं आती कि कोई था कोई है कुछ होगा और इतना जिले कह देंदे हो बोतल खोलता हूँ बोतल का नाम ही 10 तक कम से कम उदी ती मशहूरी हो जाए कर स्मीनो सस्ती वाली कटिया मैनू पसंद है तले साहब दा पसंद है ना सस्ती की इत्थे सारियां इक्को ही बराबर ने विस्की दी भी इन्नी कीमत है मलक साहब ताड़ी लाइव उड़ जानी जे क्यों उड़ जानी है ए बन रहा है नो 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 ना करो दादाजी खुदा दा नाम ना करो जिंदगी आई है तल्ला साहब हुणे थोड़ी देर बाद तुसने इल्म आ गई वाले अल्लाह दे हवाले हो जाओ कोई नहीं एवं अल्लाह दे हवाले हो उन्हें क्या कि बच्चा चौकस हो जाए स्मरनॉफ दादाजी स्मरनॉफ समीनो आखिर ने ਤੁਹਾਡੇ मेरी पहली मशूक का नाम सी समीना इसलिए मैं बोतल पीना क्योंकि ਇਹਦਾ नाम है समीनो समझा करो ना एस नाल शुरू होना मेरी बाह दे उत्ते एस लिखिया बचपन दा आज तक मिटिया ही नहीं रशियन वोट पे दादाजी हाँ जी एब्सोल्यूट नालों अच्छा वोट था
ਤਲੇ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਨਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ करे खुश रहो आबाद रहो। अल्लाह सब ਨੂੰ खुश रखे सब। आमीन। और दुनिया बहुत हरामी है।